नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी 10 धाड़ी मध्य जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियो टी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि उत्तर प्रदेश रु आसुछि 300 ट्रक आळु आउ रहिबनी आळु संकट। उत्तर प्रदेश रु आसुछि 300 ट्रक आळु पश्चिम बंग रे वर्तमान 7 लाख मेट्रिक टन आळु गच्छित अछि। तांकर चाहिदा अति बेसी रे 5 लाख मेट्रिक टन तेणु बाकी 2 लाख मेट्रिक टन आलू से अन्य राज्य को दे पारिबे। एने रिपोर्ट आसीछि बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना दैछंती। जेउ बेपारी माने आलू बाहर को बिक्री करिबा पई रखिछंती जदि से माने अन्य राज्य को रप्तानी करि पारिबेनि तबे आलू पचि जीव ओ क्षति सहिबे। तेणु व्यवसायी माने आंदोलन को ओलाइबा स्वाभाविक। पश्चिम बंग व्यवसायी माने ओडिसा को आलू पठाइबा पई चाहुछंती कारण बेसी दिन आलू रहिले पचि जीव। तेणु ममता सब राज्य प्रति सम भावना रखिबा दरकार। परवर्ती खबर रहिछि चलित आर्थिक वर्ष रु लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत नहीं स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना। राज्य में चलित आर्थिक वर्ष रे ही एही आयुष्मान भारत योजना को लागू करा जिवो। एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती। पूर्वरु राज्य में गोपबंधु आरोग्य योजना रहिथिबा बेले आयुष्मान भारत योजना सहित एमओयू हेबो। एही योजना अधीन रे 3.5 कोटी लोकंकु स्वतंत्र कार्ड दिया जिवो। काश्मीर रु कन्याकुमारी जाए एही सुविधा मिलिबो। 27,000 हॉस्पिटल रे एही योजना अधीन रे चिकित्सा हेबो। 70 वर्षरु अधिक बयसर समस्त वरिष्ठ नागरिक सेमानंकर सामाजिक अर्थनैतिक स्थिति निर्विशेष रे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार लाभ पाइबाकु योग्य हेबे। आयुष्मान भारत केबे ओडिसा रे लागू हेबो से नै अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होइथिबा बेले आज ए नै बड़ सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्री। परवर्ती खबर रहिछि अमेरिका राष्ट्रपतिंक ठारु भी अधिक सुरक्षा दिया जिवो मोदींकु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ नगरी प्रयागराज गस्त करिबाकु जाउछंती। से एठारे आनुष्ठानिक भाबे महाकुंभ उद्घाटन करिबे। मोदी कार्यक्रम प्रस्तुति जोरदार होईछि। मिनी क्रूज कस्तूरबा पूर्णम एवं निषाद राजा को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी प्रयागराज को अणा जाइछि। डिसेंबर 13 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त प्रस्ताव दिया जाइछि। प्रधानमंत्री गस्तर 5 दिन पूर्व एसपीजी डिसेंबर 8 रे एठारे कैंप करिबो। एहा परे द्वितीय एवं तृतीय सुरक्षा दल डिसेंबर 9 रे प्रयाग रे पहुंचिबे। डिसेंबर 9 रे पीएमओ अधिकारी माने मध्य प्रयागराज रे पहुंचिबे। उभय दल सुरक्षा एवं प्रस्तुतिर संपूर्ण स्टॉक नेबे। अन्य पक्षरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम प्रस्तुतिर समीक्षा करुछंती। परवर्ती खबर रहिछि पुओ बोहुंक ऊपर पेट्रोल ढाली निया लगाई देले ससुर। शनिवार राति रे बारंग थाना अधीनस्थ बारसिंगा ग्राम रे पुओ बोहुंकु निया लगाई मारी देबाकू उद्यम करा जायथिबा घटना रे चिकित्साधीन अवस्था रे बहु सस्मिता राउतंकर मृत्यु घटिछि। पुओ दीनबंधु राउत गुरुतर अवस्था रे डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउथिबार जणा पड़िछि। प्रकाश जे शनिवार राति रे निशाशक्त बापा गोवर्धन पारिवारिक कलह कारणरू पेट्रोल पकाई पुओ और बोहू को निया लगाई दे छात उपरे लुचिथिले। पुलिस आसी छात उपरु गोवर्धन को धरी थाना को नैथिले। ग्रामवासी पुओ बोहू को गुरुतर अवस्था रे उद्धार करी चिकित्सा पई डाक्तरखाना को पठाइथिले। रविवार सकाळो बारंग थाना पुलिस साइंटिफिक टीम नै घटनास्थल को जाई तदंत आरंभ करिछन्ती। परवर्ती खबर रहिछि नुआ वर्ष रे मिलिबा 18 मासर बकेया टंका। किछि दिन पूर्व केंद्र सरकार 1 कोटी रु अधिक सरकारी कर्मचारी डीए वृद्धि करिसेंती जहा परे महंगा भत्ता हार 53% रे पहुंची। दीपावली अवसर रे सरकार यह घोषणा करथिले। पुणी थरे सरकार नुआ वर्ष रे कर्मचारी माननकु एक बड़ उपहार देई पारंती। कर्मचारी माने वर्ष वर्ष धरी 18 मासर बकेया अपेक्षा करिसेंती। सेमानक अपेक्षार अंत होई पारे। नुआ वर्ष पूर्वरु मध्य कोटी कोटी कर्मचारी को 18 मासर बकेया दिया जिबार संभावना रहिछि। कर्मचारी संघर अधिकारी माने विश्वास करंती जे चलित वर्ष शेष सुधा सरकार बकेया उपरे एक बड़ घोषणा करि परिबे। तबे संपर्क रे पर्यंत कोनोसी सरकारी विवृत्ति बाहरी नाही। परवर्ती खबर रहिछि एनकाउंटर रे टळिले 7 माओवादी। तेलंगाना पुलिस को बड़ सफलता मिलिछि। एनकाउंटर रे टळिले 7 माओवादी। तेलंगानार मुलुगु जिला एतुरंगारम जंगल रे पुलिस और माओवादी मध्य रे एनकाउंटर होइथिला जेउथिरे 7 माओवादी को सफा करिछि पुलिस। एनै मुलुगु एसपी सवारिश सूचना दैछंती। सवारिश कहिछंती जे एंतुरनगरम जंगल अंचल रे पुलिस रा एनकाउंटर रे माओवादी मृत्यु घटिछि। एही अंचल रे सर्च ऑपरेशन जारी रहिछि। रविवार सकाळे मुलुगु जिलार एंतुरनगरम मंडलर चालापाका अंचलर तेलंगाना पुलिस एवं माओवादी मध्य एक एनकाउंटर होइथिबा बोली पुलिस कहिछि। परवर्ती खबर रहिछि बढ़िला एलपीजी सिलिंडर दर। आजिठु बदलिला नियम। मास आरंभरु ग्राहकंकु झटका। आजिठु बढ़िला एलपीजी सिलिंडर दाम। नुआ मासरु नुआ दर। सरकारी तैल कंपनी गुडी प्रति मासर प्रथम दिन रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य समीक्षा
କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ 19 କିଲୋ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2.1 ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। 2 ରୁ 3 ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ସମାଜ ତିଷ୍ଠିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଜର ଜନସଂଖ୍ୟା 2.1 ତଳକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ପୃଥିବୀରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଏବଂ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା 2.1 ତଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଫୁଲବାଣୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ। ମୃତକ ଫୁଲବାଣୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ବିଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ରାତିରେ ବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 4:15 ସମୟରେ ବିଜୟ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହେବା ପରେ 2 ହେଭିୱେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ 2 କାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାଇ ସେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସ୍ତରୀୟ 59ତମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାୟ 250 ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଫିସର ଭର୍ଚୁଆଲ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିପି ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲେ କଳାକାର। ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଲେ କଳାକାର। ଭୁଲିଗଲେ ମାନବିକତା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ କଥାବସ୍ତୁର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କଳାକାରମାନେ ଅସୁର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁର ପାଲଟିଗଲେ। ନିଜର କରିସ୍ମା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସାପ ଖେଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନ୍ତ ଘୁଷୁରୀକୁ ମାରି ଅନ୍ତବୁଜୁଳା ଖାଇଲେ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ରାଳବ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପରିବେଶବିତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅକ୍ଟୋବର 30 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଦ୍ୟ ନୋଟିସ ମୁତାବକ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ପଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦର ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ପରଠାରୁ ୱେବସାଇଟ odishapolice.gov.in କୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେଜରିୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ କୌଣସି ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପ୍ 3 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 4 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ସବୁଥିରେ ଦଳକୁ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ହରିୟାଣାରେ ଆପ୍ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ। ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ବାଇକରେ ବୁହା ହେଲା ମୃତଦେହ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ବିନିକା ସହର ପାତି
ପାତି କାରଡ଼ପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟାଧର ନାୟକଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିନିକା ମେଡିକାଲରୁ ନିଜ ଘର ପାତିକାରପଡ଼ା ଯାଏଁ ବାଇକ୍ରେ ମୃତଦେହକୁ ବୋହି ନେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଜୟ ଶାହା। ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହା। ତାଙ୍କୁ ଏବେ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶାହା ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶାହାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। 2019ରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ବିସିସିଆଇରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଇସିସି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିବା ଗ୍ରେଗ ବାର୍କେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ପେନ୍ସନ୍। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ସରକାର। ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ 41ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ 3000 ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିବାହ କଲେ 50 ବର୍ଷୀୟ ବାପା 24 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ। ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ବୟସ 24 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମେ ଦୁହେଁ କିଏ? ଏହା ଉପରେ ଝିଅ ସାହସର ସହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ପିତା ଏବଂ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ବିବାହ କରି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିବାହ କଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଏ ତୁମର ଝିଅ, ତେବେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ଏକାଠି ହୋଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁ କି? ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭିଡିଓଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।